వేదాంత గ్రంథము వెలయంగతా చదివి వేదాంత గ్రంథము వెలయంగతా చదివి నేర్పు మాటలయందు నిపుణుడైన వేదాంత గ్రంథము వెలయంగతా చదివి నేర్పు మాటలయందు నిపుణుడైన సద్గుణము లేక సద్గుణములు మదిని చక్కగా లేకున్నా సద్గుణములు మదిని చక్కగా లేకున్నా వాడు నరుడు అగునే వాస్తవముగా వాడు నరుడు అగునే వాస్తవముగా One might have studied exhaustively and mastered Vedas and other scriptures. He might be extremely skillful in articulating and using words. But if he does not have virtues installed in his heart, can you call him a man at all? దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. ప్రాచీన కాలము నుండి భారతదేశము అనేక దేశములకు ఆధ్యాత్మిక తత్వమును ప్రబోధిస్తూ వచ్చుతున్నది. From times immemorial, Bharat has been preaching and holding itself as an example in spirituality for all the other countries. లోకస్తమస్త సుఖినో భవంతు అన్నదే ఐందవ సంప్రదాయం యొక్క లక్ష్యము. The motto and the purpose of Indian culture is to wish welfare for the entire humanity. ఆధ్యాత్మికమనగా ఒంటరితనమని కాని ఏకాకి జీవితమని కాని భావించరాదు. One should not think spirituality as equal to living a lonely life and a solitary life. యావత్ మానవ కోటిని ఏకాత్మగా విశ్వసించి గుర్తించటమే ఆధ్యాత్మిక యొక్క తత్వము. Recognizing the entire humanity as the manifestation of divinity is real spirituality. భారతదేశము సత్య ధర్మములకు ఆలవాలమైనది. Bharat is the birthplace for truth and right conduct. సత్యం వద ధర్మం చర అనే మహావాక్యములను జగత్తులకు వ్యాపింపజేసి ఆచరింపజేసి ఆనందించి 10 మందికి పంచినటువంటి భారతదేశము. Bharat is one which has spread the two important statements: speak the truth, conduct yourself righteously, to the entire humanity and the world, and made them feel that they should derive joy from practicing these two. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి భారతీయ సంస్కృతిని ఈనాడు మానవుడు విస్మరించి లౌకికమైన భౌతికమైనటువంటి ఒక జీవితములకు ఆశించి అనేక విధములైనటువంటి అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. Today's man is giving a go-by for such sacred statement and sacred culture and associating himself with a worldly and physical life and thus coming to problems and ruin and destruction. సత్య ధర్మములే మానవుని యొక్క నేత్రములు. Man's two eyes are truth and right conduct. దేశమునకు ఏ విధంగా నేత్రములు లేకుండా అంధత్వమును అనుభవించును, దేశమునకు కూడాను ఈ యొక్క సత్య ధర్మములు లేకుండా దేశం కూడాను అంధత్వాన్ని అనుభవిస్తుంది. Just as physical body would suffer from blindness if it does not have these physical eyes, a nation would suffer blindness if it does not have truth and right conduct as its eyes. భారతీయులు తెల్లవారి మొదలు రాత్రి పరుండున్నంత వరకు కూడాను ఈ పవిత్రమైనటువంటి భారతీయ సాంప్రదాయములను వేద ప్రమాణములను తెలిసియో తెలియనప్పటికీ అనుసరిస్తూ ఆచరిస్తూ ఆనందిస్తూ వస్తున్నారు. Right from long days, Bharatiyas from dawn to dusk have been observing these two things and thus having a very happy life. ఇలాంటి సంస్కృతంలో కలిగినటువంటి భారతీయులు ఈనాడు సంస్కారములకు దూరమై సంసారములకు సమీపలవుతున్నారు. Bharatiyas who are supposed to have such great culture
are becoming distant to such sacred culture and associating themselves with the worldly life. మానవుడు బ్రహ్మ నుండి వచ్చినటువంటి వాడు కానీ ప్రకృతి నుండి లభించినటువంటి వాడు కాదు. Man has originated from Brahma. He is not the result of the nature. ఎంతకాలం జీవించినప్పటికీ మన వెంట సంసారం రాదు, సంస్కారమే మన వెంట వచ్చినది. As long as you live, or for whatever period of time you live, you are not going to take samsara with you. Only the culture and results thereof you will take. ఏమిటా కొని వచ్చే, ఏమిటా కొనిపోయే. What did he bring with him when he came? What is he going to take when he is leaving? పుట్టినప్పుడు మరి గిట్టునప్పుడు. At the time when he was born and at the time when he is leaving. ధనము ఎచ్చటికేగు తానేగు నెచ్చటికి. Where would the money go? Where would he go? వీరుడు భారతీయ వీరసుతుడా. Oh, heroic son of Bharat, listen to this great statement. కేవలము లౌకికమైన భౌతికమైనటువంటి జీవితమే ప్రమాణము ప్రధానముగా భావించి పవిత్రమైన నిత్యమైన సత్యమైనటువంటి యొక్క మానవత్వాన్ని వ్యర్థము భావించుకోవటం ఇది నిరర్థకమైనటువంటి జీవితమే. Considering the worldly and the physical life as the most important and giving up the sacred spiritual life is wasting one's own life. చిన్నటి ఉదాహరణ. Here is a small example. భారతదేశమునందు తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము అను మాటలు వరుసగా ప్రతి వారి నోటను మనం వింటూనే ఉంటుంటాం. We usually and normally hear from everyone's mouth in Bharat that mother, father, teacher and God in that particular order. ఈ సక్రమమైనటువంటి క్రియలకు అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner meaning for this kind of order? మానవుడు పుట్టిన తక్షణమే కంటికి కనిపించేది తల్లి. As soon as man is born, the child sees mother first. పాలిచ్చి, పోషించి, లాలించి, పాలించినటువంటిది తల్లి. It is the mother who gives milk, who protects the child, who brings him up. అట్టి తల్లియే మొట్టమొదటి దైవం. That and such mother is the very first God. ఆ తల్లి తప్ప అన్యులు తండ్రిని చూపలేరు. No one else can show father excepting that sacred mother. కనుకనే తన యొక్క అభివృద్ధిని ఆశించి ఉన్నత స్థాయికి కొనిపోయేటువంటి యొక్క తండ్రిని చూపించినటువంటిదే తల్లి. Mother is one who has shown father expecting the child to grow and prosper. తన యొక్క కుమారుని యొక్క కీర్తి గౌరవములను జగత్వ్యాప్తి గావింపజేసుకుంటే అనేక రకములుగా ఆశలను పెంచుకొని చక్కని గురువును చూపించుతాడు తండ్రి. Father is one who expecting the child to grow and get reputation the world over would show guru for this particular purpose, preceptor. గురువు అంతర్బహితత్వములను బోధించి లౌకిక వైజ్ఞానికులను ఆచరింపజేసి అనేక విధముల ఉన్నత స్థాయికి ఉనేర్చినటువంటి తదుపరి భగవంతుని చూపినటువంటి వారే గురువు. The preceptor is one who teaches various education both inside and outside, the worldly and the other world, and takes him towards the God. ఈ వరుసకు తల్లి తండ్రిని చూపటం, తండ్రి గురువును చూపటం, గురువు దైవాన్ని చూపటం, ఈ విధమైనటువంటి సక్రమాన్ని అనుభవించుతూ వచ్చింది ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశం. Right from ancient days, Bharat has been enjoying this particular order of mother showing the father, father pointing out the teacher, and teacher showing God. కనుకనే తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం అనేటువంటిది ఈ క్రమ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ వచ్చింది. That is why this particular order of mother, father, preceptor and God has been established and అదే followed. విధముగానే భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్య, తత్వము ఈ నాలుగింటి యొక్క తత్వము చేతనే ముక్తి మనకు ప్రాప్తిస్తుందని మన యొక్క వేద ప్రమాణం. In the same way, the Vedic statement says, Bhakti, Gnana, Vairagya and Tattvam, one after another, man can attain. భక్తి జ్ఞానమును ప్రబోధిస్తుంది. Devotion teaches wisdom. జ్ఞానము వైరాగ్యాన్ని చేకూరుస్తుంది. Knowledge and wisdom makes man develop Vairagya, ఈ sacrifice. వైరాగ్యము తత్వజ్ఞానాన్ని కుదింపజేస్తుంది. Sacrifice leads man onto the Tattva Gnana, knowledge of the భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్య తత్వములనేటువంటి యొక్క ఈ 4 స్తంభములే ముక్తి భవనమునకు సరి అయినటువంటి స్తంభములు. Devotion, knowledge, sacrifice and Tattva Gnana are the 4 pillars for the man. ఈ 4 సోపానముల చేతనే ముక్తి స్థానమును మానవుడు పొందగలుగుతున్నాడు. Man can reach liberation only with the help of these 4. దీనికి చక్కని ఆదర్శము భాగవతం. Bhagavata offers a
excellent example for this. ఈ భాగవతమునందు 5 అక్షరములు ఉంటున్నవి. In Bhagavata, there are 5 letters. భాగవతము. Bhagavatamu. ఈ ప్రకారం అనేటువంటిది భక్తికి సంస్కారమైనటువంటిది. The syllable Ba stands for devotion, bhakti. ఈ భక్తి సాంకేతం చేతనే జ్ఞానం మనకు అలవడుతుండాలి. Only through devotion we can get knowledge. ఈ భకారం అనేటువంటి సాంకేతం చేత గకారం అనేటువంటి జ్ఞానం మనకు బోధింపజేస్తుండాలి. Through the symbol of Bha or bhakti, gnanam we can get. ఈ గకారం అనేటువంటి జ్ఞానము వకారం అనేటువంటి వైరాగ్యాన్ని చేర్చగలుగుతుండాలి. This Gakara, which stands for knowledge, leads on to Vairagya, sacrifice. ఈ వైరాగ్యం అనేటువంటి వకారము సకారం అనేటువంటి తత్వంలో ప్రవేశింపజేస్తుండాలి. This Vairagya, standing for Va, leads on to Tattva. ఈ తత్వజ్ఞానమే ముక్తిలో ప్రవేశిస్తుండాలి. This knowledge of Tattva leads on to liberation, Mukti. కనుకనే వకారం అనేటువంటి భక్తి సకారం అనేటువంటి జ్ఞానం ద్వారా వకారం అనే వైరాగ్యంలో ప్రవేశించి సకారం అనే తత్వాన్ని ప్రబోధం చేసి మకారం అనే ముక్తిలో ప్రవేశిస్తుండాలి. కనుకనే భాగవతము అనేటువంటిది ఈ యొక్క ముక్తికి మార్గములైనటువంటి సోపానములని మనం గుర్తించవలసి వస్తుంది. These letters Bhagavatamu, standing for devotion and knowledge, sacrifice, Tattvam and Mukti, they lead one on to the other. ఈ భాగవతమునందు ప్రహ్లాద చరిత్ర అతి ప్రధానమైనటువంటి భక్తి. The history of Prahlada Charitra occupies a very important place in Bhagavatam. ఈ ప్రహ్లాదుడు విద్యార్థిగా ఉండే సమయంలో తన తోటి విద్యార్థులను కూడి దీన సుఖము లేదు, దివ్య కీర్తియు లేదు, జగతి పుట్టి పుట్టి చచ్చి చచ్చి త్వరలేన మనము పుట్టని చావని త్రోవ వెతుకుంట దొడ్డ బుద్ధి అన్నాడు. While studying with the co-students, Prahlada declared, what is the use of studying this particular education which can bind man in the cycle of birth and death? One should study such education which can free him, and that alone is Dodda Buddhi, great intelligence. త్రోవ వెతుకుంట దొడ్డ బుద్ధి అన్నాడు. Searching the path is Dodda Buddhi. That is what he has. ఏ త్రోవను వెతకాలి? What path should he search? అది మనం వచ్చిన త్రోవను వెతకాలి. The way that we have come, that very way we have to find out and search. వచ్చిన త్రోవను మర్చిపోయినటువంటి దౌర్భాగ్యులమైన ఇప్పుడు We have become such unfortunate ones who have forgotten the way. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము మనం? From where have we come? ఎక్కడికి పోవడానికి వెతుకుతున్నాము? Where are we going to and looking for? ఇది మన యొక్క కన్ఫ్యూజన్, ఇది మన యొక్క మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి అంధత్వం. This is the confusion which we are suffering from. This is the blindness which we are. దీనిని భాగవతం కూడా ఎచ్చట పుట్టె నచ్చటికి నేగుటనేట ప్రాణికోటికి, ఎక్కడ నుండి పుట్టెను అక్కడికి పోవటం దాని యొక్క లక్ష్యం. The same thing has been declared in Bhagavata, that man's natural tendency is to get back to the place from where he has come. మనము బ్రహ్మం నుండి వచ్చినటువంటి వారము, ఆత్మ నుండి వచ్చినటువంటి వారము. అందుకోసం ఆత్మ వైపునే మనం ప్రయాణం సలపాలి. We have emerged and come from Brahma and Atma. Therefore we have to travel towards that Brahma and కనుకనే Atma. మమైవాంశం జీవలోకి జీవభూత సనాతన అన్నది. అనగా ఈ ప్రపంచమైనటువంటిది ఈ మానవుడు నా అంశమే కాని, ప్రకృతి అంశం కాని, పంచభూతం అంశం కాని, ఇంకే అంశం కాని కాదు, మమైవాంశం నా యొక్క అంశమే అని చక్కగా ఉద్ఘాటించాడు. He has declared gloriously by telling the world and the man are only my aspect. They are not the aspect of the world at all, or the aspect of anything else. కనుకనే మనం ఎచ్చటి నుండి వచ్చామో అచ్చటికి పోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. We have to make efforts to go back to the place from where we have come. అదే దొడ్డ బుద్ధి. That is Dodda Buddhi, great intelligence. కానీ ఆ యొక్క స్థానమును మనం మర్చిపోయి ఈ ప్రకృతి లోపల సౌఖ్య సంతోషంలో మునిగి కేవలం మత్తుడై ఉన్మత్తుడిగా జీవించడమే ఒక గొడ్డు బుద్ధి. Forgetting that particular great intelligence and living happily intoxicated with the ignorance and maya into this world is his Dodda Buddhi, animal's nature, animal's intelligence. దీనిని పురందరదాస్ చెప్పారు. మరెదు నిన్నే దరగే బందే మాధవా 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 మరెదు నిన్నే దరగే బందే.
ఓ భగవంతుడా, చిన్మయమూర్తి అయినటువంటి నిన్ను మరచటం చేతని నీ మృణ్మయమైన దేహాన్ని ధరించవలసి వచ్చింది. Oh Lord, having forgotten you, who is the very embodiment of consciousness, I have come back to this earth. ఈ యొక్క ప్రకృతి మృణ్మయమైనటువంటిది. This earth is mortal. ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for coming over నిన్ను here? మరచినటువంటిది దీనికి రావడానికి కారణం. The reason is that I have forgotten you, therefore I have come to this earth. కనుకనే మనం ఈనాడు ఈ జగత్తునందు ఈ విధమైన జీవితాన్ని గడపడానికి కారణం ఏమిటి? దైవాన్ని మరచటమే మూల కారణం. What is the reason for our living such an unsacred and unhappy life? The reason is we have forgotten God. మనం అనుభవించేటువంటి సుఖ సంతోష సౌభాగ్యములన్నీ కూడా క్షణభంగురమైనటువంటివి. All the joys and happiness which we are enjoying are absolutely momentary. శంకరాచార్యుడు కూడా చెప్పాడు, మా కురుధన జనం యౌవన గర్వం హరతి నిమిష కాల సర్వం. మా కురుధన జనం యౌవన గర్వం. ఈ యవనము ధన మద జన బలముల యొక్క గౌరవములు గర్వముల యొక్క కూడాను క్షణభంగురమైనటువంటివి. The price arising out of the youth, money and the power of authority, all these things are absolutely momentary. జీవితం ఉండగానే దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవించడమే నిజమైనటువంటి మానవుని యొక్క కర్తవ్యం. When you have yet a life to live, it is better to enjoy God and immortality. భగవంతుడు ఎక్కడో ఏ వైకుంఠం నందో ఏ కైలాసం నందో ఉన్నాడనేటువంటి యొక్క వ్యామోహము ఇది కొంతవరకు మనం మానాలి. We should give up the feeling that God resides somewhere in Vaikuntha and some other distant ఈ place. వైకుంఠము కైలాసము స్వర్గము ఇవన్నీ ఇప్పుడు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. Vaikuntha, Kailasa and heaven, all these are like care of addresses. ఈ ప్రార్థనలు చేరితే చేరవచ్చును, కాదే ఆలస్యంగా పోవచ్చు. These prayers might reach or might not reach at all. కరెక్ట్ అడ్రస్ మనం గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make effort to understand the correct address. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయవాసి భగవంతుడు. ఈ కరెక్ట్ అడ్రస్ ని తీసుకుంటే కరెక్ట్ గా అతి త్వరగా మనం ప్రార్థన భగవంతుడు చేరిపోతుంది. The correct address is God resides in every heart and in one's own heart. This is the correct address. Prayers will reach fast. కనుకనే భగవద్గీత యందు మమైవాంశో జీవలోకే అని చెప్పి తదుపరి 18వ అధ్యాయం లోపల 60 శ్లోకం లోపల 61 శ్లోకం లోపలను చక్కగా తన యొక్క నిరూపమైనటువంటి శ్లోకారాన్ని అందిస్తూ వచ్చాడు. After declaring, man is only an aspect of me, in 18th chapter, stanza 61, he has just declared his correct address. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయ అర్జున తిష్టతి అని. ఈ హృదయం అనేటువంటి యొక్క వరమునందు భగవంతుడు నివాసం చేస్తున్నాడు. He has declared that God is residing in the cave of heart in all human beings. తమేవ శరణం గచ్చ అన్నాడు 62వ శ్లోకం తిరిగి. In 62nd stanza, he has declared that I have ఏ said, అర్జున, నీవు నాకు శరణాగతి కానక్కర్లేదు, నీకు నీవు శరణ చూసుకో. he told Arjuna, Arjuna, you need not surrender yourself to me. You surrender సర్వభూతములు యందు ఉండినటువంటి భగవంతుడు నీ యందు మాత్రం లేడా? God, who is resident of every other heart, is he not resident of your heart? కనుకనే నీ హృదయేశుడే నీ యొక్క భగవంతుడు. God is resident of your own heart. నీవే భగవంతుడు. You are God. కేవలం దేహదారి కావటం చేతనే మాయను కప్పి మర్మమును తెలుసుకొనక ధర్మమును ఆచరించక కర్మను నీవు అనుభవిస్తున్నావు. Because you are bound by the body, you are having the body consciousness, you are not been able to understand your own ఈ divinity. జన్మము రావడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for getting human birth? మన కర్మలే దీనికి మూల కారణం. It is our own actions which are responsible for this. ఈ కర్మను దేని వల్ల మనం ఆచరించాలి? Why are we performing this action? ధర్మాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఆచరించాలి. We have to perform action on ఈ ధర్మం ఎక్కడికి కొనిపోతుంది? బ్రహ్మను చేరుస్తుంది. where would this dharma take you? It will take you and merge you. కనుక మానవ జీవితం అనేటువంటి భవనములకు కర్మ జన్మ ధర్మ బ్రహ్మ అనేటువంటిది 4 సోపానములు. For the mansion of man's life, karma, janma, dharma and brahma, these are the కర్మ four చేతనే things. జన్మం లభిస్తుంది. Man gets his birth on account of his action. ఈ జన్మం ధర్మ నిమిత్తమై ఆచరించాలి. This life must be used for the sake of dharma. ఈ ధర్మనే బ్రహ్మను చేరుస్తుంది. It is this right action which can lead to భగవంతుడు dharma. ధర్మస్వరూపుడు.
God is the very embodiment of dharma. సత్య స్వరూపుడు. He is the very embodiment of truth. ఇటు సత్య ధర్మములతో కూడినటువంటి భారతదేశము యావత్ ప్రపంచమునకు హృదయం వంటిది. Bharat, which is based upon truth and right conduct, is the very heart of the దేశమునకే entire హృదయ స్థాయిమైనటువంటి యొక్క భారతము మన హృదయానికి మాత్రం హృదయ స్థాయి కాదా? When Bharat can be the heart for the entire universe, can it not be the heart for us? ఈనాటి మానవుడు ఇంత అజ్ఞానంలో ఉండడానికి కారణమేమి? Today's man is valuing in ignorance. మానవుడు 7 విధములైనటువంటి యొక్క పాశములచే కట్టబడ్డాడు. Man has been bound by 7 types of rope. దేహము ఒక బంధన, Body is one. కర్మ రెండవ బంధన, Action is the second. రాగం మూడవ బంధన, Attachment is the third. దేశం నాలుగవ బంధన, Hatred is the fourth. ఇంకా అహంకారం ఐదవ బంధన, Ego is the fifth. అవివేకం ఆరవ బంధన, Foolishness is the sixth. అజ్ఞానం ఏడవ బంధన. Ignorance is the seventh. ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటిది అవివేకం నుండి పుడుతుండాలి. Ignorance arises on account of foolishness. ఈ యొక్క అవివేకమైనటువంటి అహంకారం నుంచి ఆవిర్భవిస్తుండాలి. Foolishness comes from ego. ఈ అహంకారం అనేటువంటిది రాగం చేత బయలుదేరుతుండాలి. Ego comes from attachment. ఈ రాగం నుండి ద్వేషం ప్రారంభమవుతుండాలి. From attachment, hatred comes. ఈ అన్నిటి చేత కర్మను ఆచరిస్తున్నాడు. It is on account of all this man performs ఈ action. కర్మల ద్వారానే దేహం అనేటువంటి జన్మను మనం ఎత్తుతున్నాం. On account of actions alone, man gets his birth. కనుక దేహం చేత సత్కర్మలు ఆచరించి రాగద్వేషాలను త్రుంచి అహంకారం నిర్మూలం గావించి ఈ అజ్ఞాన మమకారములను దూరం చేసినప్పుడే ఆత్మస్వరూపుడుగా నీవు వెలుగుతావు. Man should take body as a basis, perform action, destroy his attachment and hatred, and then illumination shines in him. భగవంతునితో ఏకత్వాన్ని వహించడము, అనుభవించడము, ఆనందించడమే నిజమైన మానవుని యొక్క కర్తవ్యం. The most important duty of man is to identify himself with God and live a godly life. జలమున్నది, సముద్రం ఉన్నది. There is water in the ocean. కానీ ఈ సముద్రం లోపల తడి, చల్లదనము, తెల్లదనము 3 గుణములు ఉంటున్నాయి. In the water there are 3 characteristics: wetness, coolness and whiteness. ఈ సముద్రం నుంచి వెలువడినటువంటి యొక్క అలలు ఎందుకు ఇదే గుణములే ఉంటున్నాయి. These 3 characteristics are found even in the waves which emerge from the ocean. కనుక భగవంతుడు అనేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి బ్రహ్మస్వరూపుడే భగవంతుడు అనేటువంటి సముద్రం. God, who is the very embodiment of the entire universe, he may be compared to ocean. ఈ యొక్క జగత్ అనేటువంటి యొక్క సముద్రం నుండి వెలువడినటువంటివే ఈ యొక్క జీవులు అనేటువంటి అలలు. All the individuals will be compared to the waves who are emerging from the ocean of the సముద్రం నుండి ఏ తడి, ఏ చల్లదనము, ఏ తెల్లదనము ఉంటున్నదో ఆ 3 కూడాను ఈ యొక్క జీవుని ఎందుకు కూడా ఉంటున్నాయి. ఈ అలలు ఎందుకు కూడా ఉంటున్నాయి. This wetness, coolness and whiteness, which are the characteristics of water, are found even in the waves also. రూపనామములు వ్యత్యాసం కానీ గుణ సంపర్కమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం ఒక్కటే. The name and form may be different, but the characteristics of Atma are found in every human being. కనుకనే అందరి యందు ఉండినటువంటి ఆత్మతత్వం అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించి వర్తించడమే నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికం. We have to recognize that the same God is dwelling in every heart and conduct ourselves. This is true spirituality. ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని మనం ఆచరించి ఆనందించి పెంచి 10 మందికి పంచడమే మన యొక్క సేవాతత్వం. Service consists of developing this kind of spirituality in us and distributing it among సేవ సేవ సేవ. service. అయితే ఈ సేవను ఏ రీతిగా మనం చేయాలి? How should we perform this service? ప్రాకృతమైనటువంటి దృష్టిలో మనం సేవ చేస్తమే ఇది బంధ కారణం. If we perform service in the worldly way, then we are bound. ఏ విధమైనటువంటి యొక్క తత్ఫలితమును ఆశించకుండా సేవ చేయాలి. We should perform service not expecting any fruits thereof. సేవ అనేటువంటిది ఇచ్చుకోవటమే కానీ పుచ్చుకునేటువంటిది కాదు. Service consists of giving and not expecting or receiving anything. కానీ ఈనాటి సేవ ఇచ్చుకోవటం పుచ్చుకోవటం. ఏ సేవ చేస్తే ఏ ఫలితం నాకు లభిస్తుంది, ఏ సేవలో పాల్గొంటే ఏ విధమైన కీర్తి నాకు లభిస్తుంది, ఈ పేరు ప్రతిష్టల కోసము, కీర్తి మర్యాదల కోసము మన సేవలో మనం ఏమాత్రం పాల్గొనరాదు. Today's service is based upon what is it that I am going to get when I perform a particular service. This kind of attitude should not be encouraged at all in us. నా యొక్క ప్రియమైనటువంటి యొక్క భగవంతుడికి నేను సేవ చేస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక ఏకాత్మ భావంతో మనం సేవ చేయాలి. I am performing all the service to my dear God who is resident in everyone. This must be the attitude of people who serve. ఇది కేవలము
తన యొక్క ఆత్మతృప్తి నిమిత్తమై తాను ఆచరించినట్టుగా భావించాలి. He should consider that he is performing service activities for his own satisfaction. నేను ఎవరికో సేవ చేస్తున్నాను, నేను సేవ చేసేవాడిని, చేయించుకునేవాడు ఆ వ్యక్తి అనేటువంటి అహంకారములకు అవకాశం ఇవ్వరాదు. He should not give any feeling of ego in him, thinking that he is performing service to someone else. ఏ సేవ చేసినప్పటికీ ప్రేమ భావంతో సేవ చేయాలి. Whatever service is rendered, it must be rendered with an act ఇది of love. నిజమైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మికము. This is true spirituality. ఈ విధమైనటువంటి కర్మలో మనం ప్రవేశించాలి. We should enter into such a type of వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్, డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్. ఇదే మన నిజమైన కర్తవ్యం. Our duty is to consider work is worship and duty as God. ఈనాడు మన కర్తవ్యాన్ని విస్మరించిపోతున్నాం. We are giving up our duty today. కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని ఆశిస్తున్నాము. We are expecting the fruits of తద్వారా మనం that. బంధితులవుతున్నాము. And through that we are getting bound. దుఃఖము అశాంతికి మనం గురి అయిపోతున్నాము. And we are also becoming subject to lack of peace and strife. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of God. ఆధ్యాత్మిక తత్వం అంటే కేవలము ఏదో దేవాలయంలో పోవటము, యాత్రలు చేయటము, దైవాన్ని పూజించటము, దైవ చింతన చేయటము ఇత్యాది మాత్రమే కాదు. ఇవి కేవలం సత్కర్మలు, ఇవి ఆచరించదగినటువంటివి. కానీ చిత్తశుద్ధితో మనం సేవలు చేయాలి. Spirituality is mistaken for merely going to the temples, undertaking pilgrimages and worshipping, etc. This is not the thing. But with a pure heart, you should undertake any activity. This is spirituality. నిజముగా ఏ సేవ చేసినప్పటికీ దైవ సేవగా భావించాలి. Whatever service is rendered, it must be rendered as service to God. ఈనాడు ఎక్కడ చూసినా నాయకులుగా కనిపిస్తున్నారు కానీ సేవకులుగా ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. Wherever you look to, you find only leaders. But ఈనాడు భారతదేశం సేవకత్వాన్ని కోల్పోయింది. today's Bharat has నాయకత్వానికి అరువులు చాటుతుండాలి. lost its servant's attitude. It wants to become leader. సేవకుడు కాక నాయకుడు కాయడానికి వీలు లేదు. No one can become a leader without being a servant. సేవకుడు కాని నాయకుడే ఈనాడు జగత్తునికి ఇంత అపకారం చేస్తుంది. It is the leaders who were never servants who are doing so much of harm to the మనం world. సేవకులు కావాలి, సేవకులు కావాలి. First, everyone should become సేవ ఎందు servant. గౌరవము, ప్రతిష్ట, ఆనందము, ఆహ్లాదం కలుగుతుంది. In being a servant, there is a lot of joy and bliss. కనుక దైవ బిడ్డలైనటువంటి వ్యక్తికును మన చేతనంత సేవలు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to render service according to our own capacity to the children of God, who everyone is. ఇలాంటి పవిత్రమైన భావముల చేతనే మానవత్వాన్ని సార్థకం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to sanctify our human life by this kind of sacred భజన activity. చేస్తున్నాం, We are doing bhajan. పూజలు చేస్తున్నాం, We are offering worship. ధ్యానం చేస్తున్నాం, We are doing జపములు meditation. చేస్తున్నాం. Japa. ఇవన్నీ కూడా సత్కర్మలే. These are all good works. ఈ కర్మల యొక్క ఫలితం ఏమిటి? What is the result of these good deeds? కేవలము తనలో ప్రవేశించినటువంటి, తనను ఆవరించినటువంటి మాలిన్యాన్ని దూరం చేసుకోవటం. All these deeds are meant to remove the dirt which has covered our heart. కనుకనే ఈ కర్మల వల్ల మన యొక్క మాలిన్యం దూరం అవుతుందే కానీ దైవానుగ్రహం ఏమాత్రము లభించదు. Through action, we can only purify our heart. We may not be getting the grace of the Lord at all. కనుక సత్కర్మ అన్ని కూడాను మన యొక్క మాలిన్యాన్ని దూరం చేయటాయి. Good deeds are meant to purify us. తదుపరియే దైవానుగ్రహానికి పాటుపడాలి. Through that and then onwards, we have to earn the grace of God. దైవం తన యందే ఉంటున్నారు. God is resident in one's own దైవం heart. ప్రత్యేకంగా లేదు. God is not separate. దైవాన్ని మరచడం చేతనే మనం మానవత్వం అనేటువంటిది గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. Forgetting God has made us become human beings. ఒక చక్కని ఉదాహరణ, Here is a good example. ఒక నిప్పు ఉంటుండాలి. There is fire. ఆ నిప్పును మనం అలక్ష్యం చేయటం వల్ల ఆ నిప్పు నుండే ఒక నిమురు వచ్చి ఆ నిప్పును కప్పివేస్తుంది. As we have ignored that fire, the ash has accumulated over the fire. కనుక ఈ యొక్క బూది అనే ఆ నిమురు ఆ నిప్పును కప్పివేసింది. Ash has covered the fire. కానీ మనకు నిప్పు కనిపించడం లేదు. We have not been able to see fire. నిప్పు ఎక్కడ ఉంది? దాని లోపలనే ఉంది. Where is fire? It is within that itself. ఆ నిమురును మనం ఊపివేస్తే నిప్పు కనిపిస్తుంది. Remove the ash, you get the fire. అదే రీతిగానే దైవత్వం అనేటువంటి మన ఆత్మ హృదయం నందు మనము కేవలం అలక్ష్యం చేయటం వల్ల దైవ చింతన చేయకుండా పోవటం చేతనే అక్కడ మాయా అనేటువంటి ప్రకృతి వాంఛ అనేటువంటిది నిమురు కప్పిపోయింది. As we have forgotten contemplating and thinking of God, the Maya, the illusion, has covered God who is already there in our own heart. ఆ యొక్క మాయ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? From where did this illusion అగ్ని come? నుంచే వచ్చింది. It has come from, ప్రత్యేకంగా ఎక్కడి నుంచో రాలేదు. it has come from fire itself. It has not అగ్ని come నుంచే వచ్చి అగ్నిని కప్పివేసింది. It has come from fire and it has covered fire. మనము సత్కర్మల ద్వారా, సేవల ద్వారా మనం దానిని తగినటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే, కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తే ఆ యొక్క ధూళి పోతుంది. If we can undertake to discharge our duties well and perform good deeds,
this kind of ash, ఎప్పుడు ఆ నిమిరిపోయిన నిప్పు సహజంగా కనిపిస్తుంది. once the ash is removed, you can see నీవు ఆత్మస్వరూపుడే అయినావు. you are the very embodiment of bliss. నీ నుంచి వచ్చినటువంటి భ్రాంతినే నిన్ను కప్పివేసింది. Illusion has emerged from you. ఆత్మ ఎక్కడో ఉన్నదని మనం తప్పించి వెతుకుతున్నాం. We are making frantic efforts to find Atma elsewhere. అయితే ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన భావమును కొంచెం దూరం చేస్తే నీకు నీవుగానే కనిపిస్తావు, నీవు సాక్షాత్కరిస్తావు. If you free yourself from the worldly feeling and worldly thinking, then you can know who you really ప్రేమ are. స్వరూపులారా, మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కాలంని వ్యర్థం చేయడానికి ప్రయత్నించకండి. Embodiments of divine love. Do not waste your time in సేవ భజాయ అనగా భజించుతూ సేవను చేయాలి. in the field of spirituality. You have to think of God and then do service. హృదయంలో దైవత్వాన్ని విశ్వసించండి. Firmly believe in your heart about the చేతితో divinity. సత్కర్మ ఆచరించండి. Perform action through hands. దీనిని దిల్ మే రామ్ హాత్ మే కామ్. The same thing is God in heart and service in hands. హృదయంలో దైవత్వాన్ని మాత్రం విశ్వసించక చేతులతో ఎంత గొప్ప పని చేసినప్పటికీ ఇది కేవలము వ్యర్థమైనటువంటి పనులే. Without having firm faith about God in your heart, whatever activity you perform is useless. సాధన కలిగినటువంటి యొక్క పనిగా మనకు ప్రయత్నించాలి. We have to make all our actions useful and meaningful. ఎవరిని మనం దూషించకూడదు. We should not criticize anyone. పరుల దూషణ చేయ పాప ఫలం వద్దు. If you criticize anyone, you will be getting the fruits of sin. విడువనెన్నటికి నీ విశ్వమందు You cannot free yourself from the fruits thereof. పరులు కాదు పరమాత్ముడగునయ్యా. Whom you consider as others, they are not others, they are God. మరువబోకుడిచ్చి మంచి మాట. Do not forget this good word. పరులు కాదు పరమాత్ముడే. Others are not really others, they are God. ఇలాంటి విశాలమైన భావము, You have to develop this kind of broad, పవిత్రమైనటువంటి హృదయము, sacred heart, దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ divine love. మనము పెంచుకున్నట్టుగా ఈ సాధనలంతా అవసరం. All these austerities and sadhanas are meant for this. ప్రపంచము మెచ్చే కోసం కాదు. It is not for getting praise. ఎవరు మనకు మెచ్చనక్కర్లేదు. No one need accept of నీకు praise. నీవు మెచ్చుకుంటే చాలు. If you are happy with yourself, that అది is enough. డిస్క్రిమినేషన్. నీవు దీనిని చక్కగా విచారణ చేయాలి. This is the meaning of discrimination. You have to examine this నేను carefully. చెప్పేటువంటి వల్ల నేను ఆచరిస్తున్నానా లేదా అదే మొట్టమొదటి. The first aspect of discrimination is to question yourself whether you are practicing. నేను ఏది చెప్తున్నానో, ఏది తలస్తున్నానో, ఏది నేను చూస్తున్నానో ఇది నేను ఆచరిస్తున్నానా. You should question yourself whether I am practicing what I am seeing, what I am declaring, what I am talking about. కనుకనే దీనిని ఈ ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్టైన్ ఇన్ మ్యాన్, థాట్స్, వర్డ్స్, యాక్షన్, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం నిరూపించాలి. Harmonizing and bringing about unity is in thought, word and deed. This is what we will attempt for. ఇది ఏ నిజమైనటువంటి మానవుని విలువ. This is true human value. ఈ మానవ విలువను కోల్పోయినాం నేడు. Today we have lost this human value. మెదడులో తలంచేది ఒకటి, We think something in our own mind. హృదయంలో యోచించేసేది మరొకటి, We think something else in our own heart. చేతులతో కర్మలు ఆచరించేది మరొకటి. But when you are doing it, you are ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూ అని EHV అని పెట్టారు. కాదు 3HV. Education human values is called EHV. No, that is 3HV. 3HV అనగా ఒక హెచ్ హెడ్, ఒక హెచ్ హార్ట్, రెండవ హెచ్ హ్యాండ్, మూడవ హెచ్. ఈ మూడింటిని కలిపినప్పుడే ఇది నిజమైన హ్యూమన్ వాల్యూ అవుతుంది. These 3 H's are the head, the heart and the hand. When you bring about harmony between these 3, then it will be true human values. నిజంగా మీకు ఎంత శక్తియో, ఎంత మీకు చేయగలిగినో అంతవరకు మీరు ఈ సేవల్లో పాల్గొనండి. అధికంగా పోనక్కర్లేదు. You perform service only according to your capacity. Do not undertake much more than what you can do. భగవంతుడు ఎంత సేవ చేశావని యోచించడు, ఏ హృదయంతో సేవ చేశావని యోచిస్తాడు. God does not care for the quantity of service done, but with what attitude you have performed the service. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా క్వాలిటీ కోల్తాడు కానీ క్వాంటిటీ కోరడు. God always aspires to look into the quality, not the ఒక quantity. టీ స్పూన్ ఆఫ్ కౌ మిల్క్ యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. వై బ్యారెన్స్ ఆఫ్ డాంకీ మిల్క్? What is the use of having barrels of donkey milk? It is better to have a spoonful of cow's milk. కనుక ఆడంబరమైనటువంటి దాంతో, అహంకారపరమైనటువంటి దాంతో, ప్రియరహితమైనటువంటి యొక్క హృదయంతో మనం ఎన్ని సేవలు చేసినా ఇది ప్రయోజనం లేనటువంటివి. Whatever amount of service you perform, which is meant for show, which is not from pure heart, is no use at ఈ all. సేవనే భగవంతుని దగ్గర
దగ్గరికి తీసుకుని పోయేది. It is this service which can take you to ఈ God. సేవనే భగవంతుని It సాక్షాత్కరింపజేసేటువంటిది. is the service which can make you see God. ఈ సేవనే నిన్ను నీవు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం. It is the service which can make you realize who really are. దేవుడు ఎక్కడ దేవుడు అనడానికి ప్రయత్నించకండి. Do not go on telling, where is God, where is God. నిన్ను నీవు తెలుసుకుంటే దేవుడు తెలుసుకున్నట్టే. If you can know who you really are, you will have known నిన్ను నీవు God. తెలుసుకోకుండా దేవుడు ఎక్కడ అంటే దేవుడు ఎట్టి కనిపిస్తాడు. Without knowing who you are, if you go on searching for God, కనుక దేవుడిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు మొట్టమొదట నిన్ను నీవు తెలుసుకో. those of you who are trying to search for God, find out who you are in the first instance. Who am I? నేను ఎవరు? Who am I? Who am I? This is the first question. ఈ తత్వాన్ని నిరంతరం కూడాను ప్రాచీన మహర్షులందరూ కూడాను ఈ తత్వంపై విచారణ జరుపుతూ వచ్చారు. The ancient Maharshis made a lot of inquiry on this particular principle. ఒకనాడు వృద్ధుడైనటువంటి సోక్రటీస్ ఒక బీచ్ కి ట్రక్ లోపల వాకింగ్ చేస్తున్నాడు. Socrates was going in a beach, was taking a walk. తన తత్వాన్ని తాను విచారించుకుంటూ నేనెవరు అనుకుంటూ పోతున్నాడు. He was ఇది మహా తత్వజ్ఞాని. He was a great philosopher. He was absorbed in thinking, who am I? Who am I? ఇంకొక రిటైర్డ్ వ్యక్తి అదే బీచ్ లోపల వాక్ చేసుకుంటూ ఎదురు వస్తున్నాడు. Another retired person was taking a walk in the same beach. అతను ఏదో యోచన చేస్తూ వస్తున్నాడు. ఈ సోక్రటీస్ కూడా యోచన చేస్తూ వచ్చాడు. He was also thinking something else and deeply absorbed. ఒకరినొకరు ఎవరు చూసుకోలేదు. One did not observe the others coming. వచ్చి ఇద్దరు రెట్టుకుంటున్నారు. They dashed against each other. తక్షణమే ఏది యోచన చేస్తున్నాడో సోక్రటీస్ దానికి తగినట్టుగా జవాబు. ఆ ఎదురు వ్యక్తి అడిగాడు, హూ ఆర్ యూ అన్నాడు. The other person asked Socrates, who are you? అది నేను కోరుతున్నాను, నేనెవరో చెప్పండి అన్నాడు. Socrates said, that's what I am trying to inquire. Please let me know. నేను అదే యోచిస్తున్నాను, నేనెవరో యోచించాలి. I am thinking only about that. Who am I? కనుక నేనెవరో దయచేసి చెప్పండి అన్నాడు. Can you kindly enlighten me? మహనీయుల యొక్క భావం ఈ విధమైన తలంపులతో కూడి ఉంటాయి. The great ones will always be thinking on these lines. మనం ఈనాడు నేనెవరు సో ఇంకా డిగ్రీలు పెట్టుకుంటూ పోతుంటాం. If anyone asks us today, we go on describing ourselves with ఈ all the డిగ్రీలతో degrees. మనకి ఏమాత్రమో ప్రయోజనం లేదు. These degrees are not going to save us at all. ఏదో కొన్ని చిన్న ఒక బిరుదులంతా తీసుకొని దాన్ని కూడా ఒక డిగ్రీలుగా పెట్టుకుంటుంటాము. Some small titles are taken and we add them on as if they are degrees for us. కొన్ని డిప్లొమాలు కూడా తీసుకొని దాన్ని కూడా ఒక డిగ్రీలో పెట్టుకుంటుంటాము. Certain diplomas are taken. దీనివల్ల ఏదో మనకు పదవులు లభిస్తాయని మనం భ్రాంతి పడుతున్నాము. We are deluding ourselves that we are going to get the benefit from these kind of degrees. కానీ నిజమైనటువంటిది నీ యొక్క చిత్తశుద్ధియే పవిత్రమైనటువంటిది. It is only the purity of heart which can confer on you divinity. ఒక చిన్న కథ. Here is a small story. ఒక వ్యక్తి తాను ఉద్యోగ నిమిత్తమై అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. One certain individual made a lot of efforts. అతను పెద్ద కుటుంబీకుడు, He belonged to a very big కానీ family. పేదవాడు. He was a poor man all the same. అలాంటి పరిస్థితుల్లో బిడ్డలను భార్యను పోషించవలసి వచ్చింది. He had to take care of and protect a large తన family. కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వర్తించవలసి వచ్చింది. He had to discharge his own duties. అలాంటి సమయంలో తనకి ఎక్కడా ఉద్యోగం లభించలేదు. Under these circumstances, he could not succeed getting a ఏదో job. అంతో ఇంతో ఉన్నటువంటి కొంత డబ్బును తీసుకొని ఒక చిన్న బోర్డు లోపల పేరు రాయించి కొన్ని డిగ్రీలు రాసి పెట్టాడు ఇంటి ముందు. Whatever little money he had, he used it to paint his name and degrees on a board and hung it on the door of his house. ఆ బోర్డు పైన తన పేరు రాశాడు. On the board was written his name. దానికి వెనకల Behind that, అనగా ఆ పేరుకు పెద్ద లోపలే just beside his name, FFSFTD అని పెట్టాడు. he put yes, 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 FTD. FTD. ఆ మార్గం లోపల చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇంకా వెళ్తున్నారు. ఏమిటి ఈ డిగ్రీకి వెళ్తా ఏది ఇది ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే డాక్టరా ఇంకేమైనా డిప్లొమానా ఏమిటి దీనికి అర్థం అని యోచిస్తూ వచ్చారు. A large number of students were walking in that road. They were wondering what ఈ was రకమైన అర్థాలు చెప్పుకుంటూ పోయారు. Each one was imagining and interpreting the ఒక degree. విద్యార్థి ధైర్యం చేసి సాహసించి లోపలికి వెళ్లి సార్ ఈ యొక్క బిరుదంతా ఉంటున్నాయే ఈ డిగ్రీలంతా దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి అన్నాడు. One student collected courage, entered into the house and asked itself, may I know the expansion of these degrees? Yes, father of 5 sons, father of 10 daughters. He said, father of
Are you son? Yes, yes, yes. Father, 10 daughters. Yes. అది FTD. ఇది మన బిరుదు. These are my ఎంత degrees. బంధనకరమైన బిరుదు. What degrees which have such tremendous bondage? సంపాదించవలసింది. Are they the degrees? ఈ బంధనకరం ఆశించవలసింది. Are they, is it the kind of bondage that you ఈ have? బంధనంతా మనం దుఃఖములకు హేతువే కానీ మరొకటి కాదు. All this bondage can lead you on only to sorrow. పరవశం దుఃఖం, ఆత్మవశం సుఖం. Depending on others will lead you on to suffering. And depending upon నీ yourself, ఆత్మను నీవు will lead you విశ్వసించు. on. నీ ఆత్మపై నువ్వు ఆధారపడు. Have self-confidence. Depend upon yourself. అంతేకాని అన్యులపైన ఆశించకు, అన్యులపైన ఆధారపడవద్దు. Do not depend upon others. అన్నింటికి నీ దైవమే ఆధారము. For everything, it is God who is the best. ఈనాడు మనం సరైనటువంటి యొక్క సేవల్లో మనం పాల్గొనాలి. Today we should enter into proper త్యాగంలో service మనం ప్రవేశించాలి. and also enter into sacrifice. అందుకోసమనే వేదాంతం చెప్పింది. That is why త్యాగం చెయ్యని చేతి కంటే కాయలు కాచిన కొమ్మ మేలు అన్నింది. అనగా చెట్టే మేలు మానవుడి కంటే. it has just said that it is a branch which bears fruit is better than a hand which does not perform any charity. చదువుకున్న మొద్దు కంటే భూమిని దున్నే ఎద్దు మేలు అన్నాడు. A bullock which is plowing the field is much better than an educated individual. అదైనా ఒకటి భూమిని దున్ని పంటను పండించి దేశానికి ఉపకారం చేస్తుండాలి. ఈ చదువుకున్న మొద్దు మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు? సంపాదనకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. The bullock which helps plowing the land and cultivation of the land and raising the crops is much better than the కనుక త్యాగం uneducated person. చేయనటువంటి చేతులు A hand which does not undertake కేవలం charity. చెట్టు కొమ్మ వంటివి. They are as good as the branches of a tree. హృదయం కరగనటువంటి యొక్క మనిషి A man with కఠినమైనటువంటి శిల హృదయుడే. an unmelting heart is one of the హృదయాన్ని కరిగించాలి, You should make the hearts melt. మనసును కదిలించాలి, Should make the mind move. సేవలో ప్రవేశించాలి, Enter into service activity. ప్రేమతత్వాన్ని మనం రోలాలి. We should enjoy. ఇదే పవిత్రమైనటువంటి భక్తి యొక్క తత్వం. We should enjoy the bliss of service. ఇదే ఆధ్యాత్మిక యొక్క చిత్తము. This is the spirituality. ఇది అన్యత్వము భావించినటువంటి యొక్క భావము. This is the correct feeling which does. అనేకత్వంలోని ఏకత్వము, This is the unity in diversity. దివ్యత్వంలోని ఆత్మతత్వము. This is divinity and ఇది మన spirituality. పవిత్రము. This is our ఈ sacred. పవిత్రతను మనం సాధించాలి. We have to develop this sacred. ఎక్కడో పోయి మనం శోధించనక్కర్లేదు. We need not go నీ elsewhere హృదయం నుండే నీవు శోధించుకో. and inquire into. We should inquire into our. దేవుడు అనగా వేరు దేశమందుడు లేడు. దేవుడు అనగా తనదు దేహమంది. God does not exist in some distant world. He is in your own heart. పాపమనగా వేరు పరదేశము లేదు. తాను చేయు పనుల తగిలి. Sin does not exist in some other world. It is associated with the activity which you perform. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి భావములు చిత్తమును అభివృద్ధి పరచుకొని ఇంకా మున్ముందు సరైన సేవలు చేసి భారతదేశం యొక్క పవిత్రతను మీరు తిరిగి అభివృద్ధి పరిచి యావత్ ప్రపంచమునకు ఆదర్శాన్ని అందించగలరని నేను ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Embodiments of divine love. Develop such sacred feelings. Undertake service activity. Get glory to Bharat. And thus bring an ideal for the entire world and help the world's prosperity. That's ప్రేమను మన లక్ష్యంలో పెట్టుకోండి. Keep service in your attention. ప్రేమనే సర్వస్థానంలో చేరుస్తుంది, Service can take you to the entire. సర్వేశంలో చేరుస్తుంది, It can make you merge in the Lord. సర్వస్వాన్ని నీవు అనుభవింపచేస్తుంది. You can enjoy everything else through service. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ రామ రామ
एक रामना माता पिता बंधु सखा सबकी रामना माता पिता बंधु सखा सबकी रामना भक्त जन जीवन जन एक रामना भक्त जन जीवन जन एक रामना भक्त जन जीवन जन एक रामना